All of you, good afternoon. All of you, good afternoon. Sunday, ഉച്ച കഴിഞ്ഞിട്ടും ഇത്രയും സ്റ്റുഡൻസ് വന്നതിൽ ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഒരുപാട് സന്തോഷം. ഇത്രയും പേര് ഓൺലൈൻ ഉണ്ടല്ലോ, നല്ല കാര്യം. അലിയ, ശ്രേയ, റോഷ്ന, അഞ്ജന, കൃപ, വന്ദന, അഞ്ജന, ഷിഫാന, അനഘ, ശ്രീനന്ദ, നന്ദന, അഭിജിത്ത്, ദൃശ്യ, സവനി, ദേവിക, ഓൾ ഓഫ് യു ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. ഞാൻ കാണുന്ന സ്ക്രീനിൽ എല്ലാവർക്കും ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക് ഡിഫ്രാക്ഷൻ അറ്റ് എ സിംഗിൾ സ്ലിറ്റ് ആണ് കേട്ടോ. ഡിഫ്രാക്ഷൻ അറ്റ് എ സിംഗിൾ സ്ലിറ്റ്. ഇത് ഡയറക്റ്റ് 3 മാർക്ക് അല്ലെങ്കിൽ 5 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് ചോദിക്കാറുള്ളതാണ്. ഡിഫ്രാക്ഷൻ അറ്റ് എ സിംഗിൾ സ്ലിറ്റ്. നമ്മുടെ our chapter name is what? Wave optics. In the wave optics chapter, our topic name is what? Diffraction. Diffraction ആണ് നമ്മൾ ഇപ്പോൾ പഠിക്കാൻ പോണേ. ഡിഫ്രാക്ഷൻ. അത് ഡിഫ്രാക്ഷൻ അറ്റ് എ സിംഗിൾ സ്ലിറ്റ്. അതാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പിക് കേട്ടോ. നമുക്ക് ലെറ്റ് സീ. First of all, what is meant by diffraction? First of all, we should know what is meant by diffraction. The diffraction, the bending of light ray around the corners of obstacles of very small size is called diffraction. For diffraction to happen, size of the obstacle should be very small. For diffraction to happen, size of the obstacle should be what? വളരെ small ആയിരിക്കും. What is diffraction? See, light ray bends around the corners of obstacles of very small size. This bending is called diffraction. For diffraction to happen, size of the obstacle should be what? Very small. Now, I am drawing in the figure for diffraction. See, I am drawing single slit diffraction. This is point A. This is point C. There is a point P on the screen. B is the midpoint of AC single slit. One straight line meets the screen at the point E. The straight line from C point meets the screen at the point F. The midpoint meets the screen at the point O. Now this angle is theta. So we can mathematically prove that this angle is also theta. These two angles are theta. We have drawing AD perpendicular to CP. We have drawn CP is one line. We are drawing AD perpendicular to CP. Now consider single slit AC. B is the midpoint of the slit. A straight line through B. Meets the screen at center point O.
draw AD perpendicular to CP. Draw AD perpendicular to CP. Draw AD perpendicular to CP. Slit width AC is equal to small letter a. Slit width AC is equal to what? Small letter a. Now, path difference P is equal to CP minus AP. That CP minus AP is equal to, when you see the path difference, CP minus AP, AP almost equal to DP for far away point, AP and DP. AP, see, this is AP, this much distance is AP, this is DP. If P is very far away, AP and DP are almost equal. That means what? Instead of CP minus AP, I can write CP minus DP. CP minus DP. Now remember, big CP minus small DP is equal to what? CD. That is CP minus DP is equal to what? CD. So path difference is equal to what? CD. Now, consider triangle. When you consider this triangle, what is sin theta? Sin theta equal to oppo by hypotenuse. So oppo is what? CD. Hypotenuse is what? AC. That AC is the slit width. That AC slit width equal to what? Small letter a. AC slit width is equal to what? Small letter a. So sin theta equal to oppo by hypo is equal to CD by AC. That means CD is equal to what? AC sin theta. What is AC? Slit width small letter a. So that is path difference small letter a is equal to, path difference P is equal to CD is equal to A sin theta. So we can conclude that path difference equal to what? A sin theta. Path difference equal to what? A sin theta. For small angles, path difference equal to A theta. For small angles, path difference equal to what? A theta. So we have proved that in diffraction at a single slit, path difference equal to what? A sin theta, or path difference is equal to what? A theta. For diffraction at a single slit, path difference equal to A sin theta or A theta. Any doubt? നമ്മൾ എന്താ പ്രൂവ് ചെയ്തേ? ഡിഫ്രാക്ഷൻ അറ്റ് സിംഗിൾ സ്ലിറ്റില് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ തീറ്റ ആണ്, അല്ലെങ്കിൽ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഈക്വൽ ടു എ തീറ്റ ആണ് നമ്മൾ പ്രൂവ് ചെയ്തു. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? എനി ഡൗട്ട്സ് മക്കളെ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? സിമ്പിൾ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് അല്ലേ ഇതുവരെ? ഡിഫ്രാക്ഷൻ അറ്റ് സിംഗിൾ സ്ലിറ്റ്. എന്താ ഡിഫ്രാക്ഷൻ? Bending of light ray around the corners of obstacles of very small size. And we have proved that path difference equal to A sin theta. പലപ്പോഴും ഇത് 3 മാർക്കിനെ ചോദിക്കുക. അപ്പൊ ഇത് മൊത്തം ഡിറൈവ് ചെയ്യാനും നിൽക്കണ്ട. ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ, draw the figure, then you can directly write path difference equal to A sin theta or path difference equal to A theta. നോട്ട് ചെയ്യാട്ടോ.
വിഷ്ണു ഗുഡ് ആഫ്റ്റർനൂൺ. നോട്ട് ചെയ്യാട്ടോ, എല്ലാവരും എഴുതിയെടുക്കുക. ഡെറിവേഷനാണ്, ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കാറുള്ള ഡെറിവേഷനാണ്, കുറേ ലെങ്തി ഡെറിവേഷനാണ്. വി ഹാവ് സ്റ്റാർട്ടഡ് ദ ഡെറിവേഷൻ. കഴിഞ്ഞാൽ പറയട്ടാ, ഇരിക്കഴിഞ്ഞാൽ പറയണേ. ആംഗിൾ പി എ ഇയും ആംഗിൾ സി എ ഡിയും ഈക്വൽ ആയത് ഒന്നുകൂടി പറയും. പി എ ഇയും ആംഗിൾ സി ഇല്ല, ഞാനത് ശരണ്യ അത് എന്താന്ന് പറഞ്ഞിട്ടില്ല. മീൻസ് ദേ ആർ ഈക്വൽ. അതിന് പ്രൂഫ് ഇല്ല നമുക്ക്. NCERT ബുക്കിൽ അതിന്റെ പ്രൂഫ് കൊടുത്തിട്ടില്ല. അത് ആംഗിളിലെ വെച്ചിട്ട് ടോട്ടൽ ആംഗിൾ വെച്ച് എടുക്കണം. ദാറ്റ് ഇസ് നോ പ്രൂഫ്. ഇതിന്റെ പ്രൂഫ് ഇല്ല. പ്രൂഫ് ഇതിന്റെ പാർട്ടും അല്ല. അത് ഈക്വലാന്ന് പറഞ്ഞ് എഴുതിയാൽ മതി. എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്തില്ലേ? അതിന്റെ പ്രൂഫ് ഒന്നുമില്ല. നമ്മൾ ജസ്റ്റ് ദേ ആർ ഈക്വൽ എന്ന് ചെയ്തേ ഉള്ളൂ. കാരണം നമുക്ക് ഓൾറെഡി ഡെറിവേഷൻ ലെങ്ത് ആണ്. അതിന്റെ പ്രൂഫ് ഒന്നുമില്ല. ജസ്റ്റ് അതിന്റെ റിസൾട്ട് മാത്രം പഠിച്ചാൽ മതി. അടുത്തത് പൊസിഷൻ ഓഫ് maximum intensity, position of maximum intensity or central maxima, another name principal maxima. Position of maximum intensity called central maxima or principal maxima. അടുത്ത പോയിന്റ്, പൊസിഷൻ ഓഫ് മാക്സിമം ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് central maxima or principal maxima. Now let's see. I hope you remember the first figure. Consider the point O on the screen. The point O on the screen. Consider the point O on the screen. The path difference
the path difference between the rays, the path difference between the rays coming from AB and BC. Why AB and BC? Because we are splitting the slit into two equal parts. One part is AB and the other part is what? BC. What will be the path difference at the center point O? Path difference at the center point O will be 0. Why? Because these 2 points are equidistant from the center point O. അതുകൊണ്ടാണ് path difference 0 ആണ് കേട്ടോ. Path difference between the rays AB and BC reaching at point O, is 0. Path difference is 0. What is the reason for that? The reason is that point O on the screen is equidistant, means equal distance, equidistant from AB and AC, since path difference is 0, path difference P is equal to A sin theta, which is almost A theta equal to 0. That is, what is the condition? Path difference is 0, A theta 0. So theta equal to what? 0 by A, theta is equal to 0. So what is the condition for central maxima? What is the condition? Theta should be equal to 0. Hence, with the diffraction angle theta 0, we get broad central maxima. With the diffraction angle theta 0, we get broad central maxima. So what is the condition for central maxima? Theta equal to 0. In the diffraction angle theta versus intensity graph, we can see broad central maxima. See, it's a graph which is a very, 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 very important graph. X-axis we have diffraction angle theta, y-axis we have intensity. നമുക്ക് കിട്ടിയ ഗ്രാഫ് ഇങ്ങനെയാണ്. We got a graph of this way. This is the central maxima. It happens at theta equal to what condition? Theta equal to 0 degree. Theta equal to 0 degree. We are seeing what? Broad central maxima. What is the graph drawn? Diffraction angle theta versus intensity graph. Navaneet was saying ഒന്നുകൂടി പറയൂ മോനെ. ഒന്നുമില്ല, നമ്മുടെ ഫസ്റ്റ് ഫിഗറിൽ in the diffraction angle theta versus intensity graph,
we are drawing a graph between diffraction angle theta on the x-axis and intensity on the y-axis. At the center point O, the path difference between the rays coming from AB and BC will be what? 0. Why path difference is 0? Because in the original figure you can see this path AB and BC are at equal distance from center point O. This distance is what? Equal. So path difference obviously will be what? 0. If path difference is 0, what is the condition for path difference? We already know condition for path difference is what? A sin theta. Here we got path difference is 0. So A sin theta equal to 0. That means what? A equal to what? A sin theta almost equal to what? A theta for small angles. So A theta 0. If A theta 0, theta equal to 0. So in the diffraction angle theta on the x-axis and intensity on the y-axis graph, at theta equal to 0, we can see what? Broad central maxima. നല്ല വീതിയുള്ള central maxima. ഈ green graph ഇതിന്റെ പേരാണ് എന്ത്? Central maxima or principal maxima. അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ ആണ് എന്ത്? തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 0 ഡിഗ്രി. ഡൗട്ട് ഉണ്ടാ? അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ ആണ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 0 ഡിഗ്രി. മനസ്സിലായോ? പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇതൊന്നും ഇങ്ങനെ പരത്തി എഴുതാൻ നമുക്ക് നേരം കിട്ടില്ല. അപ്പൊ നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്യും? പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ തീറ്റ ഓർ എ തീറ്റ എന്ന് എഴുതും. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് നമ്മൾ നേരെ ഗ്രാഫ് വരയ്ക്കും. ഗ്രാഫിൽ നമ്മൾ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 0 ഡിഗ്രിയിൽ ബ്രോഡ് സെൻട്രൽ മാക്സിമം ഓർ പ്രിൻസിപ്പൽ മാക്സിമം മാർക്ക് ചെയ്യും. അതിന്റെ കണ്ടീഷൻ എന്താ? പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഷുഡ് ബി 0 ഓർ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 0. അഗെയിൻ മാഷ് ഇത് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്ത ഏരിയ മാത്രം. പരീക്ഷയ്ക്ക് നിങ്ങൾക്ക് ചോദിക്കുക മാക്സിമം 3 മാർക്കോ 5 മാർക്കോ ആണ്. അപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ഡെഫിനിഷൻ എഴുതണം, ആദ്യത്തെ ഫിഗർ എഴുതണം, പിന്നെ പാത്ത് ഡിഫറൻസ് ഈക്വൽ ടു എ സൈൻ തീറ്റ എന്ന് എഴുതുക. ദെൻ പാത്ത് കണ്ടീഷൻ ഫോർ മാക്സിമം ഇന്റൻസിറ്റി ഈസ് വാട്ട്? തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 0 ഡിഗ്രി എന്ന് നേരിട്ട് എഴുതുക. അല്ലാതെ ഇത് ഡെറിവേഷൻ മനസ്സിലാക്കാൻ വേണ്ടി പറഞ്ഞു തരുന്നതാണ്. പക്ഷെ ഇതൊന്നും നമുക്ക് പരീക്ഷയ്ക്ക് എഴുതാൻ സാധനം കിട്ടില്ല. ശരിക്കും ഞാൻ പറയണേ, നോട്ട് ചെയ്യുക, വരച്ചെടുക്കുക.
ശരിക്കും ആ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ആംഗിൾ തീറ്റ വേഴ്സസ് ഇന്റൻസിറ്റി ഗ്രാഫ് കംപ്ലീറ്റഡ് അല്ല, അതിൽ നമ്മൾ മാക്സിമം ഇന്റൻസിറ്റി മാത്രം മാർക്ക് ചെയ്തേക്കാണ്. ഇനി ഇതേപോലെ മിനിമം ഇന്റൻസിറ്റി ഉണ്ട്, അത് നമ്മൾ വരയ്ക്കാൻ പോണുള്ളൂ. ഇതൊക്കെ ഒരുപാട് ടൈം എടുക്കണ, ടൈം കൺസ്യൂം ചെയ്യുന്ന ടോപ്പിക്കാണ്. എല്ലാവരും വേഗം എഴുതട്ടാ. വേഗം ഇത് ബാക്കിയുള്ളവർ കഴിഞ്ഞിട്ടില്ലേ? നോട്ടഡ്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് പൊസിഷൻ ഓഫ് secondary minima. Position of secondary minima. Let P be a point on the screen such that path difference between the rays AP and CP is lambda. അതിനർത്ഥം എന്താ? പാത്ത് ഡിഫറൻസ് equal to a sin theta for small angles, a theta equal to lambda. So theta is equal to what? Lambda by a. This is the condition for secondary minima. This is a condition for secondary minima. In general case, path difference, theta is equal to, very important, theta is equal to plus or minus n lambda by a. What is the condition? Theta equal to plus or minus n lambda by a, where n can have value 1, 2, 3. Then position of central maxima, position of secondary maxima, ശ്രദ്ധിക്കുക, on either side of central maxima, we can see secondary minima. On either side of central maxima, we can see what? Secondary minima. See, I am marking secondary minima in this. So what is first secondary minima? Plus or minus n lambda by a. I hope you remember that. Plus or minus n lambda by a. So this side is what? Minus lambda by a. This side is what? Plus lambda by a. So next position of secondary maxima.
let P be a point on the screen such that the path difference between the rays AP and CP is path difference between the rays AP and CP is what? 3/2 lambda. And path difference equal to A sin theta almost equal to A theta is equal to what? 3/2 lambda. That means what? Theta equal to what? 3 lambda by 2a. This is the condition for secondary maxima. In general case, theta equal to plus or minus 3 lambda by 2a. General case, theta equal to what? Plus or minus 3 lambda by 2a. So it will be what? So in the diffraction angle theta versus intensity graph, see, I'm drawing secondary maxima. See, I'm drawing secondary maxima. See how I'm drawing secondary maxima. See, this is the first secondary maxima. At what angle? What is the condition for secondary maxima? See, this condition you have to by heart. 3 lambda by plus or minus 3 lambda by plus or minus. No. General case, it's not that plus or minus 2n plus 1 lambda by 2a. This is the general condition. I forget to write. Plus or minus 2n plus 1 lambda by 2a, where n can have value, where n values 1, 2, 3, etc. So it becomes what? If you put n as 1, what you are getting? 2 into 1, 2 plus 1 is what? 3 lambda by 2a. If you put n values 2 into 2, 5 plus 1, 2 into 2, 4 plus 1, 5 lambda by 2, it goes on like that. So, on either side of principal maxima or central maxima, we have secondary minima. After secondary minima, what we have? Secondary maxima. What is the condition for secondary maxima? This side we have the condition. This side the condition is what? This side secondary maxima condition 3 lambda by 2a here. So here it should be what? Minus 3 lambda by 2a. Now remember, after this first secondary maxima, we have again secondary minima. So what is the condition? This is lambda by a. So here it should be what? 2 lambda by a. Here it should be what? Minus 2 lambda by a. Secondary minima. Then again secondary maxima. Here it should be what? 5 lambda by 2a. This is first secondary maxima. This is second secondary maxima. Here intensity is what? Minus 5 lambda by 2a. Now after second secondary maxima, again secondary minima. This is minus lambda by a, minus 2 lambda. So here it is what? Minus 3 lambda by a. Here it should be what? Plus 3 lambda by a. Minima condition. മനസ്സിലായോ? ഇങ്ങനെയാണ് കംപ്ലീറ്റ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ആംഗിൾ തീറ്റ വേഴ്സസ് ഇന്റൻസിറ്റി ഗ്രാഫ് വരിക. ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്, ഒരു എൻട്രൻസ് ക്വസ്റ്റ്യൻ അല്ല അത്. ബോർഡ് എക്സാമിന് റിപ്പീറ്റഡ് ആയിട്ട് ചോദിക്കുന്ന തിയറി ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എക്സ്പ്ലെയിൻ ഇൻ ഡിഫ്രാക്ഷൻ ആംഗിൾ തീറ്റ വേഴ്സസ് ഇന്റൻസിറ്റി ഗ്രാഫ്.
Any doubt? Any doubt? ആദ്യം കണ്ടീഷൻ എഴുതുക, പിന്നെ ഗ്രാഫ് വീണ്ടും വരയ്ക്കുക. അപ്പൊ ഞാൻ ഒരു വട്ടം കൂടി പറയണേ. തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 0 എന്താ പ്രത്യേകത? ബ്രോഡ് സെൻട്രൽ മാക്സിമ. അതിന്റെ അപ്പുറം ഇപ്പുറം ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ എന്താ? ഞാൻ ഈ പോയിന്റ് മാർക്ക് ചെയ്യുക. ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ എന്താ? സെക്കൻഡറി മിനിമ. ഈ രണ്ട് പോയിന്റുകൾ. ഇനി ഈ പോയിന്റ് എന്താ? ഇവിടെ വരയ്ക്കാം. ഈ പോയിന്റ് എന്താ? സെക്കൻഡറി മാക്സിമ. സെക്കൻഡറി മാക്സിമ, ഓർ യു ഷുഡ് സേ ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡറി മാക്സിമ. അപ്പൊ ഇതെന്താ? സെക്കൻഡറി, രണ്ടാമത്തെ സെക്കൻഡറി മാക്സിമ. ശ്രദ്ധിക്കുക, മാഷ് വരയ്ക്കുമ്പോൾ ഒരു കാര്യം പ്രത്യേകം ശ്രദ്ധിച്ചു. ഓരോ സെക്കൻഡറി മാക്സിമകളുടെയും ഇന്റൻസിറ്റി കുറഞ്ഞു വരിക. ഇന്റൻസിറ്റി കൂടുതലല്ലേ ചെയ്യണേ, ഇന്റൻസിറ്റി കുറഞ്ഞു വരിക. മനസ്സിലായോ? ഓരോ സെക്കൻഡറി മാക്സിമകളുടെയും ഇന്റൻസിറ്റി എന്താ ചെയ്യണേ? കുറഞ്ഞു വരിക ചെയ്യണേ. തുടക്കം എന്താ? സെൻട്രൽ മാക്സിമ, പിന്നെ സെക്കൻഡറി മാക്സിമ. അല്ല, ഫസ്റ്റ് സെൻട്രൽ മാക്സിമ. ഓൺ either side of സെൻട്രൽ മാക്സിമ we have secondary minima, then again secondary maxima, then again secondary maxima. But one thing you should note that as the number of secondary maxima increases, its intensity is what? Reducing. Intensity കുറഞ്ഞു വരണം. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് പോയിന്റ് ആണ്. മനസ്സിലായോ? ഓർഡർ n ഓഫ് ദ മാക്സിമം ഇൻക്രീസ് ചെയ്യുമ്പോൾ ഇന്റൻസിറ്റി എന്താ ചെയ്യണേ? കുറയാണ് ചെയ്യണേ. ഇത് ഭയങ്കര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ഗ്രാഫാണ്. ബോർഡ് എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. എൻട്രൻസിന് ചോദിക്കാറില്ല. ബോർഡ് എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണിത്. ചോദിക്കില്ല എന്നല്ല പറഞ്ഞേ, ചോദിക്കാൻ ചാൻസ് കുറവാണ്. നോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. ആദ്യം കണ്ടീഷൻ ചെയ്തെടുക്കാം, എന്നിട്ട് ഗ്രാഫ് ആദ്യം കാണിക്കാം. എൻ്റെ അർത്ഥം എന്നിട്ട് വരയ്ക്കണം. ശരിക്കും നമ്മൾ ഈ കണ്ടീഷൻസ് പഠിച്ചിട്ട് ബേസ്ഡ് ഓൺ ദിസ് കണ്ടീഷൻ വി ആർ ഡ്രോയിങ് ദ ഗ്രാഫ്. The graph is very important. Diffraction angle theta versus intensity graph is very important.
ആദ്യത്തെ എഴുതിയെടുക്ക് കേട്ടോ. Then draw the graph. എഴുതി കഴിഞ്ഞില്ലേ? ആ ഓക്കെ, ഗ്രാഫ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക കേട്ടോ. ഗ്രാഫ് കംപ്ലീറ്റ് ആക്കുക. ഗ്രാഫിലെ പോയിന്റ്സ് ഒക്കെ മാർക്ക് ചെയ്യണേ.
ഗ്രാഫ് നോട്ട് ചെയ്യുമ്പോൾ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു 0 ഡിഗ്രിയിൽ സെൻട്രൽ മാക്സിമ, തീറ്റ അതിൻ്റെ സെൻട്രൽ മാക്സിമയുടെ എയ്തർ സൈഡിൽ സെക്കൻഡറി മിനിമ അറ്റ് തീറ്റ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് എൻ ലാംഡ ബൈ എ. സെക്കൻഡറി മിനിമ കഴിഞ്ഞാൽ സെക്കൻഡറി മാക്സിമ തീറ്റ ഈക്വൽ ടു പ്ലസ് ഓർ മൈനസ് 2n+1 ലാംഡ ബൈ 2a. അവിടെ ശ്രദ്ധിക്കണം, സെക്കൻഡറി മാക്സിമത്തിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി എന്താ കുറഞ്ഞു വരികയാണ്. സെക്കൻഡറി മാക്സിമത്തിന്റെ ഇന്റൻസിറ്റി കുറഞ്ഞു വരിക എന്നുള്ളത് നോട്ട് ചെയ്യണം. ഗ്രാഫ് നോട്ട് ചെയ്താ? Here I am writing a very important point. Intensity of secondary maxima decreases with increase in order n of the maxima. Order n of the maxima. അതായത് ഓർഡർ കൂടുന്തോറും ഇന്റൻസിറ്റി കുറഞ്ഞു വരിക. ഫസ്റ്റ് സെക്കൻഡറി മാക്സിമയ്ക്ക് മാക്സിമം ഇന്റൻസിറ്റിയാ, സെക്കൻഡ് സെക്കൻഡറി മാക്സിമം ഇന്റൻസിറ്റി റെഡ്യൂസസ്, തേർഡ് സെക്കൻഡറി മാക്സിമം ഇന്റൻസിറ്റി ഫർദർ റെഡ്യൂസസ്. ഇറ്റ് ഗോസ് ഓൺ ലൈക്ക് ദാറ്റ്. നോട്ട് ചെയ്യട്ടോ, അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. അത് വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്, നോട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ആ ബ്ലൂ ലെറ്ററിൽ എഴുതിയാണ്. ഇന്റൻസിറ്റി ഓഫ് സെക്കൻഡറി മാക്സിമ ഡിക്രീസസ് വിത്ത് ഇൻക്രീസ് ഇൻ ഓർഡർ n ഓഫ് ദ മാക്സിമ.
നോട്ട് ചെയ്തില്ലേ? നെക്സ്റ്റ് ഡിഫ്രാക്ഷൻ സിംഗിൾ സ്ലിറ്റ് കഴിഞ്ഞു കേട്ടോ. ഇനി അടുത്തത് എടുക്കാൻ പോണത് വളരെ ബോറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. വളരെ ബോറിംഗ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണ്. പക്ഷെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഇത് ഉറപ്പായിട്ടും വരും. ബോർഡ് എക്സാമിന് 100% ഷുവർ ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക്കാണിത്. ടോപ്പിക്കാണ് ഹൈഗൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് ലോ ഓഫ് റിഫ്ലക്ഷന്റെയും ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷന്റെയും പ്രൂഫ്. വി ആർ പ്രൂവിങ് law of refraction we are proving law of reflection and refraction using Huygens principle. ഇതൊന്ന് മിനിമൈസ് ചെയ്തേ, കുറച്ചൊന്ന് മിനിമൈസ് ചെയ്തേ. കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു. ഈ സ്ക്രീനിലേക്ക് ഫിറ്റ് ആവുന്ന രീതിയിൽ കുറച്ചുകൂടി ഒന്ന് മിഡിലേക്ക് കുറച്ചുകൂടി എക്സ്പാൻഡ് ചെയ്തു. ഓക്കെ, കറക്റ്റാ. ഒന്ന് മിഡിലേക്ക് നീക്കിടും. ഓക്കെ. റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ പ്ലെയിൻ വേവ് യൂസിങ് ഹൈഗൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. മക്കളെ, ഞാൻ ഈ ക്വസ്റ്റ്യൻ 100% ഉറപ്പ് പറയുന്നു. ഹൈഗൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് റിഫ്രാക്ഷന്റെ പ്രൂഫ്, ഇതൊരു 100% ഷുവർ തിയറി ബോർഡ് എക്സാം ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അത് സ്റ്റേറ്റ് ആണെങ്കിലും CBSE സ്റ്റുഡൻസിനും ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. അപ്പൊ ശ്രദ്ധിക്കുക, നമുക്കിത് നോക്കാം. ഒരു ശ്രദ്ധിക്കുക, എ പ്ലെയിൻ വേവ് AS പ്ലെയിൻ വേവ് ആസ് ഈസ് ഇൻസിഡന്റ് അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ I. ശ്രദ്ധിക്കുക, പ്ലെയിൻ വേവ് ആസ് ഈസ് ഇൻസിഡന്റ് അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ I ഇൻ ദ സർഫസ് ഓൺ ദ സർഫസ് PP ഡാഷ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ രണ്ട് മീഡിയത്തിനെ സെപ്പറേറ്റ് ചെയ്യുന്ന പോയിന്റ് ആണ് PP ഡാഷ്. ഇത് P, ഇത് P ഡാഷ്. Pയും P ഡാഷ്. എ പ്ലെയിൻ വേവ് ആസ് ഈസ് ഇൻസിഡന്റ് അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ I on the surface PP dash separating medium 1 and medium 2. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ പ്ലെയിൻ വേവ് ഇൻസിഡന്റ് ആവുന്ന ആംഗിൾ ആണ് എന്ത്? ആംഗിൾ I. ഇതാണ് ആംഗിൾ I. ഞാനിത് സെപ്പറേറ്റ് വരയ്ക്കാമെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. ഓക്കെ, ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക കേട്ടോ എല്ലാവരും. ഹെഡിങ് കൊടുക്കുക. എന്താ? വാട്ട് ഈസ് അവർ നെക്സ്റ്റ് ടോപ്പിക്? റിഫ്രാക്ഷൻ ഓഫ് എ പ്ലെയിൻ വേവ് യൂസിങ് ഹൈഗൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ. Refraction of a plane wave using Huygens principle. Refraction of a plane wave using Huygens principle. Huygens principle എല്ലാവർക്കും ഓർമ്മയുണ്ടാവുന്നതായിരിക്കണം. Each point on a wavefront acts as a new source of fresh disturbance which travels with the speed of light in a given medium. നമ്മൾ പഠിപ്പിച്ചിട്ടുള്ളതാണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഞാൻ ഈ ഹൈഗൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വെച്ചിട്ട് വരയ്ക്കാൻ പോവാട്ടോ. ഫിഗർ ഞാനേ വരയ്ക്കാം, അല്ലെങ്കിൽ ഞാൻ വരയ്ക്കാണ്ട് ജസ്റ്റ് ഫിഗർ പറഞ്ഞാൽ നിങ്ങൾക്കത് മനസ്സിലാവില്ല. ഇത് മീഡിയം 1, മീഡിയം 2, രണ്ട് മീഡിയത്തിന്റെ സെപ്പറേഷൻ. ഇത് നോർമല് A ഡാഷ് A ഇൻസിഡന്റ് റേ ആണ്. അത് നോർമലിൽ വന്ന് വീഴുന്ന ആംഗിൾ ആണ് ആംഗിൾ I. നോർമലിൽ വന്ന് വീഴുന്ന ആംഗിൾ ആണ് ആംഗിൾ I. A ഡാഷ് ഇൻസിഡന്റ് റേ ആണ്. AB ഇൻസിഡന്റ് വേവ് ഫ്രണ്ട് ആണ്. നിങ്ങൾ മനസ്സിലാക്കണം,
ഇങ്ങനെ ഒരുപാട് റേകൾ വന്ന് വീണ് കമ്പൈൻ ആയിട്ടാണ് നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടണേ, എ ബി എന്ന് പറഞ്ഞ വേവ് ഫ്രണ്ട് കിട്ടുന്നത്. ആ വേവ് ഫ്രണ്ടിലെ ഒരു റേ ആണ് എന്താ, എ ബി ആരാ, ഇൻസിഡന്റ് വേവ് ഫ്രണ്ട്. മനസ്സിലാക്കട്ട, എ ബി എന്താ, ഇൻസിഡന്റ് വേവ് ഫ്രണ്ട്. ഇൻസിഡന്റ് വേവ് ഫ്രണ്ട് ആണ് ആര്, എ ബി. എ എന്താ, എ ഇൻസിഡന്റ് റേ ആണ്. അങ്ങനെ കുറെ റേസ് കമ്പൈൻ ആയിട്ടാണ് ആരുണ്ടാവണേ, വേവ് ഫ്രണ്ട് ഉണ്ടാവണേ. വരയ്ക്കാൻ ചോദിക്കും, വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആ. ശ്രദ്ധിക്കാം, എ ബി ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ആംഗിള് ഇത് മൊത്തം 90 ആ. അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ എത്രയാ, 90 മൈനസ് ഐ ആണ്. ഇനി ഈ ആംഗിൾ 90 ആ. അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ എത്രയാ, 90 മൈനസ് 90 മൈനസ് ഐ. അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ എത്രയാ, 90 മൈനസ് 90 പ്ലസ് ഐ. അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ എത്രയാ, ആംഗിൾ ഐ. അത് മനസ്സിലായോ എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ആംഗിൾ ഐ എന്ന് കൊടുത്തു? ഇത് നിങ്ങൾ എന്താ പറയാ, അറ്റ് ദാറ്റ് ഇൻസ്റ്റന്റ് ഇറ്റ് സെൽഫ് യു ഹാവ് ടു ക്ലാരിഫൈ യുവർ ഡൗട്ട്. ഡോണ്ട് വെയിറ്റ് ഫോർ ദ ടോപ്പിക് ടു ബി എൻഡ്. മനസ്സിലായ? ഇത് മനസ്സിലായി? ഈ ആംഗിൾ ഐ, ഈ ആംഗിൾ 90 മൈനസ് ഐ, ദിസ് ആംഗിൾ ഈസ് ഓൾസോ ഐ. എനി ഡൗട്ട്? മനസ്സിലായോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? എ ബി ഇൻസിഡന്റ് വേവ് ഫ്രണ്ട്. ഇത് ബി സി, ഈ ഡിസ്റ്റൻസ്, ഇത് ബി സി, ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ബി സി. നമുക്കറിയാം സ്പീഡ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്, ഡിസ്റ്റൻസ് ബൈ ടൈം. അപ്പൊ ടൈം, ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്, സ്പീഡ് ഇൻടു ടൈം. ഇത് ഫസ്റ്റ് മീഡിയം ആയതുകൊണ്ട് ഫസ്റ്റ് മീഡിയത്തിലെ സ്പീഡ് എത്രയാ, v1 ടൈം ടോ എന്നാണ് മാർക്ക് ചെയ്തത്. ടൈമിന് ഞാൻ ടോ എന്ന് മാർക്ക് ചെയ്തു. ടൈം സ്മോൾ ടൈം ഇന്റർവൽ v1 ടോ. അപ്പൊ ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ, v1 ടോ. ഡൗട്ട് ഉണ്ടാവില്ല എന്ന് വിചാരിക്കണം. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇത്രയും ഭാഗങ്ങൾ ക്ലിയർ ആണോ? ഇനി താഴത്തെ വിശേഷം എന്താ നോക്കാം. താഴെ ഈ റേ താഴോട്ട് വന്നു. അപ്പൊ ഞാൻ ഇതിനെ വേറെ കളർ കൊടുക്കുകയാണ്. ഇത് ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് ഐ, സോറി ആംഗിൾ ഓഫ് ഇൻസിഡൻസ് അല്ലല്ലോ, ആംഗിൾ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ ആർ. ശ്രദ്ധിക്കുക, ലൈറ്റ് റേ ബെൻസ് ടുവേർഡ്സ് നോർമൽ ആണ്. അപ്പൊ ഇതാരാ, റയറർ മീഡിയവും താഴത്തെ ആരാ, ഡെൻസർ മീഡിയമാണ്. അതുകൊണ്ടാണ് ലൈറ്റ് റേ നോർമലിനോട് അടുത്തോട്ട് ബെൻഡ് ചെയ്തത്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഇവിടെ ഞാനൊരു റിഫ്രാക്റ്റഡ് വേവ് ഫ്രണ്ട് കൊടുക്കുകയാണ്. ഈ സാധനം ഇതാണ് എന്ത്, റിഫ്രാക്റ്റഡ് വേവ് ഫ്രണ്ട്. അപ്പൊ ഇത് എ, ഇത് ഇ, ഈ പോയിന്റ് സി. അപ്പൊ സി ആരാ, സി ഈസ് ദ റിഫ്രാക്റ്റഡ് വേവ് ഫ്രണ്ട്. റിഫ്രാക്റ്റഡ് വേവ് ഫ്രണ്ട്. ഓർമ്മയുണ്ട വേവ് ഫ്രണ്ടിന്റെ ഡെഫിനിഷൻ? ഇറ്റ് ഈസ് ദ കണ്ടിന്യൂസ് ലോക്കസ് ഓഫ് all such particles of the medium which are vibrating at the same phase at any instant. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ എ ഇ ആരാ, എ ഇ റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ ആണ്. അങ്ങനെയുള്ള ഒരുപാട് റേസ് വന്ന് വീണ് കളക്ട് ചെയ്ത് കിട്ടുന്ന പോയിന്റ് ആണ് എന്ത്, വേവ് ഫ്രണ്ട്. അതാണ് സിഇ. എനിക്കത് മക്കൾക്ക് അത് ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഞാൻ. ഇൻസിഡന്റ് റേ ആണ് ആര്, എ. ഇൻസിഡന്റ് വേവ് ഫ്രണ്ട് ആണ് ആര്, എ ബി. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇത് ആംഗിൾ ആറാണെങ്കിൽ ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും, 90 മൈനസ് ആറാണ്. ഇത് ഈ ആംഗിൾ എത്രയാ, ടാൻജന്റിന് നോർമൽ ആണ്. അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ എത്രയാ, 90 ഡിഗ്രി ആണ്. അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ എത്രയായിരിക്കും, ട്രയാംഗിളിന്റെ മൊത്തം ആംഗിൾ 180. അപ്പൊ 180 മൈനസ് 90 പ്ലസ് 90 മൈനസ് ആർ, അതല്ല ഈ ആംഗിൾ. അതായത് 180 മൈനസ് 180 മൈനസ് ആർ, അതായത് 180 മൈനസ് 180 പ്ലസ് ആറ്. അപ്പൊ ഈ ആംഗിൾ എത്രയാ, ആംഗിൾ ആറാണ്. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ?
ഇത് ലൈറ്റ് റേ എവിടെ നിന്ന് റയറർ ടു ഡെൻസർ ആണ്. ലൈറ്റ് റേ travel from rarer to denser. So speed of light in first medium v1, second medium v2. Since it is traveling from rarer to denser, we know that v2 less than v1. Any doubt? Any doubt? ഈ AE ഡിസ്റ്റൻസ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഡിസ്റ്റൻസ് ഈക്വൽ സ്പീഡ് ഇൻറ്റു ടൈം. സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിലെ സ്പീഡ് എത്രയാ? v2. ടൈം സെയിം തന്നെയാണ്. അപ്പൊ AE ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ? v2 ടോ. മറ്റേ നേരത്തെ BC ഈക്വൽ ടു എന്താ? v1 ടോ. മക്കളെ ഇത് ക്ലിയർ ആയോ? വരയ്ക്കാൻ ചോദിക്കും. ഷുവർ ഷുവർ ഷുവർ. +2 ഫിസിക്സിലെ ഇതിനേക്കാൾ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു ടോപ്പിക് വേറെ ഇല്ല. എല്ലാ കൊല്ലവും ചോദിക്കും. വരയ്ക്കണം. ഇത് വരയ്ക്കാൻ ഞാനിത് രണ്ടാമത് വരയ്ക്കാൻ കാരണം തന്നെ നിങ്ങളത് വരയ്ക്കാൻ പഠിക്കണം. അതുകൊണ്ടാണ്. സ്റ്റെപ്പ് ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ, വരയിൽ എന്തെങ്കിലും ഡൗട്ട് ഉണ്ടെങ്കിൽ ചോദിക്കണം. ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ്. നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാൽ പറയണം. വളരെ ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആയിട്ടുള്ള ഫിഗർ ആണ്.
കഴിഞ്ഞ എല്ലാവരും നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞോ? ആംഗിൾസിൽ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇതിന്റെ ആംഗിൾസ് ഒക്കെ NCERT എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ടേ. അതായത് ഡിഫ്രാക്ഷൻ ആംഗിൾ തീറ്റയില് തീറ്റ ചുമ്മാ 2 ഈക്വൽ ആവും തീറ്റ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളൂ. ഇവിടെ അങ്ങനെയല്ല, ഇവിടെ എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്, ഡീറ്റെയിൽ ചെയ്തിട്ടുണ്ട് ഫിഗറിൽ. യെസ്, കഴിഞ്ഞോ? നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാ വേഗം എഴുത്, വേഗം എഴുത്, വേഗം വരയ്ക്ക്. കുറെ തിയറിയാണ് ഇത്, പഠിപ്പിക്കാൻ വലിയ രസമൊന്നുമില്ല, ഇക്വേഷൻ ഒന്നുമില്ല, ചുമ്മാ ആംഗിൾ വെച്ചിട്ട് എക്സ്പ്ലെയിൻ ചെയ്യില്ല. ഭയങ്കര ലെങ്തിയാണ് ഈ ടോപ്പിക്, പക്ഷെ ഷുവർ ടോപ്പിക്കാണ്, ഷുവർ ടോപ്പിക്കാണ് പരീക്ഷയ്ക്ക്. ഓക്കെ, നെക്സ്റ്റ് ശ്രദ്ധിക്കാം. അതിന് താഴത്തെ ലൈന്, ഇത് NCERT ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിലെ ലൈനാണ് ഈ പാരഗ്രാഫ്. അപ്പൊ ഈ പാരഗ്രാഫ് എക്സ്പ്ലെയിൻസ് ദ ഫിഗർ. സോ യു ഹാവ് ടു നോട്ട് ദിസ് പാരഗ്രാഫ് ഓൾസോ. എ പ്ലെയിൻ വേവ് ആസ് ഈസ് ഇൻസിഡന്റ്, AS എന്നല്ല കേട്ടോ, പലപ്പോഴും AS എന്ന് വായിക്കുക. എ പ്ലെയിൻ വേവ് ആസ് ഈസ് ഇൻസിഡന്റ് അറ്റ് എൻ ആംഗിൾ I on the surface PP dash separating medium 1 and medium 2. Medium 1 and medium 2. The plane wave undergoes refraction. And C represents what? What is C? C represents refracted wavefront. The figure corresponds to V2 less than V1. That is light ray travel from rarer to denser. Light ray travel from rarer to denser. Light ray travel from rarer to denser. നോട്ട് ചെയ്യണം, ആ പാരഗ്രാഫ് നോട്ട് ചെയ്യണേ. ആ ഫിഗറിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ്, പാരഗ്രാഫ് നോട്ട് ചെയ്യണം.
ആ പാരഗ്രാഫ് നോട്ട് ചെയ്യട്ടോ, ഫിഗറിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ്. ഇത് 5 മാർക്ക് 5 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. മോസ്റ്റ് പ്രോബബ്ലി ലാസ്റ്റ് 5 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ടാണ് ഇത് ചോദിക്കുക. അത് CBSEക്കും 5 മാർക്ക് ചോദിക്കും, സ്റ്റേറ്റിനും 5 മാർക്ക് ചോദിക്കും. സ്റ്റേറ്റിൽ സബ് ക്വസ്റ്റ്യൻ ഒക്കെ ഉണ്ടാവും. എന്താ സ്റ്റേറ്റ് ഹൈഗൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ 1 മാർക്ക്, ചിലപ്പോൾ 1 മാർക്ക് സ്റ്റേറ്റ് ഹൈഗൻസ് പ്രിൻസിപ്പിളും യൂസിങ് ഹൈഗൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ പ്രൂവ് സ്നെൽസ് ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ അങ്ങനെ ചോദിക്കും. അതിന് 4 മാർക്ക്. ചിലപ്പോൾ പ്രൂഫിന് തന്നെ 5 മാർക്ക് ചോദിക്കും. അല്ലെങ്കിൽ സ്റ്റേറ്റ് എക്സ്പ്ലെയിൻ ഹൈഗൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ 2 മാർക്കും പ്രൂഫ് 3 മാർക്കും. അങ്ങനെ ഇപ്പോഴും 5 മാർക്ക് ക്വസ്റ്റ്യൻ ആയിട്ട് കാണാം. 2020 CBSE ബോർഡ് എക്സാമില് ഈ ഹാഫ് തന്നു. 2020 CBSE ബോർഡ് എക്സാമില് ഫസ്റ്റ് ഹാഫ് തന്നു, എന്നിട്ട് ഇത് കംപ്ലീറ്റ് ചെയ്യാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെയും ചോദിച്ചിട്ടുണ്ട്. കാരണം അപ്പൊ നിങ്ങൾ അത്രയും ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഫിഗർ എന്ന് മനസ്സിലാക്കണം കേട്ടോ. അത്ര ഇമ്പോർട്ടന്റ് ആണ് ഫിഗർ. AS എന്ത് AS റേ അല്ല ശരണ്യ. AS എന്ന് പറഞ്ഞാ എ പ്ലെയിൻ വേവ് ആസ് ഈസ് ഇൻസിഡന്റ്. ഈ നമ്മൾ പറയില്ല, ഇംഗ്ലീഷിൽ പറയില്ലേ എ പ്ലെയിൻ വേവ് ആസ് എ പേഴ്സൺ കംസ്, അതാണ് പറയണേ. അല്ലാണ്ട് AS അല്ല അത്. അത് വെട്ടി. എ പ്ലെയിൻ വേവ് ഈസ് ഇൻസിഡന്റ് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ AS എപ്പോഴും കൺഫ്യൂസിങ് ആ. അത് NCERT ലൈനാ. ശരണ്യ AS പറഞ്ഞ റേ ഇല്ല, AS പറഞ്ഞ ഒന്നുമില്ല. ആസ് ഈസ് ഇൻസിഡന്റ്, ആസ് എ പേഴ്സൺ കംസ് എന്നൊക്കെ നമ്മൾ പറയില്ല. അല്ല, ഇനി ആ AS കൺഫ്യൂസിങ് ആണ്, ഞാൻ കളഞ്ഞു. അത് ഡൗട്ടില്ലല്ലോ. നോട്ട് ചെയ്ത് കഴിഞ്ഞാ കിടക്കണം. We use Huygens principle to derive the laws of refraction. Let PP dash represents a surface separating medium 1 and medium 2 as shown in the figure. Let V1, V2 represent the speed of light in a medium 1 and medium 2 respectively. We assume a plane wavefront AB. Plane wavefront Sharanya, അത് എന്തല്ല AS അല്ല, plane wavefront AB propagate in the direction A dash A. A dash A in the incident ray. Incident on the interface at an angle I as shown in the figure. Let tau be the time taken by the wave to travel the distance BC. BC distance travel ചെയ്യാനുള്ള ടൈം എന്താ? ടോ ആണ്. അപ്പൊ BC is equal to V1 ടോ. BC is equal to V1 ടോ. മാഷി ഇത്രയും എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. പക്ഷെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ചോദിക്കുമ്പോൾ ആ ഫിഗർ സെൽഫ് എക്സ്പ്ലനേറ്ററി ആണ്. Then you can directly go to BC is equal to NCERT AB എന്നാണ്. അല്ല, അത് പുതിയതിലായിരിക്കും, പഴയതിൽ വരെയാ. BC is equal to V1 ടോ. BC is equal to എന്താ? V1 ടോ. BC distance is equal to എന്താ? V1 ടോ. BC distance is equal to V1 ടോ. നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. ഞാൻ പറയാവുന്ന കാര്യം എന്ന് വെച്ചാൽ എക്സാമിന് ചോദിക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾ ഇത്രയും പാരഗ്രാഫ് എഴുതി തീരാനുള്ള സമയമൊന്നുമില്ല. അപ്പൊ ആഫ്റ്റർ ഡ്രോയിങ് ദ ഫിഗർ യു ക്യാൻ ഡയറക്ട്ലി റൈറ്റ് വാട്ട് BC distance equal to what? Speed into time. So BC is equal to V1 tau. V1 is the velocity of light in the first medium and tau is the time. So BC is equal to what? V1 tau. നേരിട്ട് BC equal to V1 tau എന്ന് പോവാം. ബാക്കിയെല്ലാം ഫിഗറിന്റെ എക്സ്പ്ലനേഷൻ ആണ്. Now in order to determine, ഇത് എഴുതണം. In order to determine, so നിങ്ങൾ നോട്ട് എഴുതുമ്പോൾ after figure writing this paragraph you can simply go
directly to what? BC equal to V1 tau. In order to determine the shape of the refracted wavefront, we draw a sphere of radius V2 tau. നമ്മൾ എന്ത് ചെയ്തു? റിഫ്രാക്റ്റഡ് വേവ് ഫ്രണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എ എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ നിന്ന് നമ്മളൊരു എന്ത് വരച്ചു? ഒരു സ്ഫിയർ വരയ്ക്കുകയാണ്. അതിന്റെ റേഡിയസ് എത്രയാ? V2 tau. അപ്പൊ നമ്മൾ ഫിഗർ വരയ്ക്കണ് എന്താ? സ്ഫിയർ വരയ്ക്കാണ്. ആ സ്ഫിയറിന്റെ റേഡിയസ് എത്രയാ? V2 tau. എന്തുകൊണ്ടാണ് V2 tau എടുക്കാൻ കാരണം? സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിൽ ലൈറ്റിന്റെ വെലോസിറ്റി എന്താ? V2 ടൈം ടേക്കൺ സെയിം ആണ്. In order to determine the shape of the refracted wavefront, we draw a sphere of radius എന്താ? V2 tau from point A in the second medium. Speed of the wave in second medium എന്താ? V2. Why we are taking V2 tau? Because speed of the wave in second medium is what? V2. അപ്പൊ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? അങ്ങനെ വരയ്ക്കുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടും? ശ്രദ്ധിക്കുക. Let C represents the tangent plane drawn from the point C on the sphere. ശ്രദ്ധിക്കുക, C represents the tangent plane. ഇവിടെ ഫിഗർ ഓർമ്മയുണ്ടാവണം, എന്നാലും ഇത് വരയ്ക്കുന്നതിൽ അർത്ഥമുള്ളൂ. CE represents tangent plane drawn to the figure. നോക്കട്ടാ, സിന്ന് ഇയിലോട്ട് നമ്മളൊരു ടാൻജന്റ് വരച്ചു. സിന്ന് ഇയിലോട്ട് we are drawing what? Tangent to the sphere. Now let's see what happens. What happens? Let C represents the tangent plane drawn from the point C on the sphere. Then AE is equal to what? V2 tau. And CE would represent what? Refracted wavefront. CE would represent what? Refracted wavefront. നമ്മൾ അവിടെ വരെ ഒന്ന് നോട്ട് ചെയ്യുക. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഞാൻ ബാക്കി പറയാം. അത് കഴിഞ്ഞിട്ട് ബാക്കിയുള്ളത് കുറച്ച് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. ഇത് നോട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ഇത് നോട്ട് ചെയ്യുക കേട്ടോ. ശരണ്യ മോളെ, ഞാൻ NCERT നോക്കി. പ്ലെയിൻ വേവ് AB ഇൻസിഡന്റ് എന്നാ പറയണേ. അത് വേവ് ഫ്രണ്ട് ആണ് പറഞ്ഞത്, പക്ഷെ നമ്മളെ ഏരിയയില് റേ ആണ് പറയണേ. അപ്പൊ അത് AB ആക്കിയാൽ മതി, അത് നല്ലത്. അപ്പോ ഇത് പ്ലെയിൻ വേവ് AB ആണ് കേട്ടോ. താങ്ക് യു. അത് കറക്റ്റ് ചെയ്ത് നന്നായി. AB എന്ന് ആക്കിയാൽ മതി, AS വേണ്ട. പ്ലെയിൻ വേവ് AB ഇൻസിഡന്റ് എന്ന് ആക്കിയാൽ മതി. അവിടെ കറക്ഷൻ ഉണ്ടേ. പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട് AB ഇൻസിഡന്റ്, AS അല്ല AB ആണ് കേട്ടോ. ഞാൻ വായിച്ചാല് തെറ്റാ. പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട് AB ആണ് കേട്ടോ. ശരണ്യ, താങ്ക് യു. പ്ലെയിൻ വേവ് ഫ്രണ്ട് AB ആണ്. ശ്രദ്ധിക്കുക, ഈ ഫിഗർ ഐ എം ഫോളോയിങ് പക്ക NCERT ആണ്. ഞാൻ പക്ക NCERT ആണ് ഫോളോ ചെയ്യണേ. കാരണം ഇത് ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻ ആണ്. ഫിഗർ വരയ്ക്കാൻ ചോദിക്കും. ലെങ്തി ഡെറിവേഷൻ ആണ്, ബോറിംഗ് ആണ്, പക്ഷെ പരീക്ഷയ്ക്ക് ഷുവറാണ്. എഴുതിയിൽ ഡൗട്ട് ഇല്ല എന്ന് വിചാരിക്കണു. അത് എഴുതിയെടുക്കണം. എഴുതിയെടുക്കണേൽ മടി വിചാരിക്കരുത്. വളരെ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്.
നോട്ട് ചെയ്യുക, വേഗം നോട്ട് ചെയ്യുക. നമ്മൾ ഫസ്റ്റ് ബി സി ഈക്വൽ ടു V1 ടോ കിട്ടും. അതിൽ നിന്ന് റിഫ്രാക്റ്റഡ് വേവ് ഫ്രണ്ട് കിട്ടാൻ വേണ്ടിയിട്ട് നമ്മൾ എന്ന് ഒരു സ്ഫിയർ ഓഫ് റേഡിയസ് AE വരയ്ക്കും. സി എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിൽ നിന്ന് E എന്ന് പറഞ്ഞ പോയിന്റിലോട്ട് നമ്മൾ ടാൻജന്റ് വരയ്ക്കും. അപ്പൊ CE റെപ്രസെന്റ്സ് എന്താവണേ? AE എന്താ? റിഫ്രാക്റ്റഡ് റേ ആണ്. CE എന്താ? റിഫ്രാക്റ്റഡ് വേവ് ഫ്രണ്ട് ആണ്. ഈ ആംഗിൾ എന്താ? ആംഗിൾ R ആണ്. ഓർമ്മയുണ്ടാവുന്നതായിരിക്കണം. CE represents refracted wave front. Incident wave front ആരാ? AB ആണ്. ഇൻസിഡന്റ് റേ ആരാ? A' ആണ്. നോട്ട് ചെയ്തോ? വേഗം വേഗം നോട്ട് ചെയ്യൂ, വേഗം വേഗം നോട്ട് ചെയ്യൂ. യെസ്, ഓൾ ഓഫ് യു ഡൺ. അപ്പോൾ അത് കഴിഞ്ഞു. ഈ ഫിഗർ നമ്മൾ വരച്ചു. ഇനി നോക്കുക. Let C represents a tangent plane. Let C represents a tangent plane drawn from the point C on the sphere. ഇവിടെ on ആണ്. On the sphere. Then AE is equal to what? V2 tau and C would represent the refracted wavefront. If we now consider triangle ABC and triangle AEC. Triangle ABC and triangle AEC. Figure ആദ്യം എടുക്കാം. ട്രയാങ്കിൾ AEC ട്രയാങ്കിൾ ABC. അപ്പൊ സൈൻ I എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ? സൈൻ I എന്ന് പറഞ്ഞ എന്താ? ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ആണ്. സൈൻ I ഈസ് ഈക്വൽ ടു വാട്ട്? ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ആരാ? V1 ടോ. ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ആരാ? AE. സൈൻ R എന്ന് പറഞ്ഞാലും എന്താ? ഓപ്പോ ബൈ ഹൈപ്പോ ആണ്. അപ്പൊ സൈൻ R എന്താ? AE ബൈ അഗൈൻ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ആരാ? V1 ടോ ബൈ ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് AC. AE ബൈ AC. ഇവിടെ എന്താ? ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് എന്താ? സൈൻ ആറിന്റെ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് AE. ഹൈപ്പോട്ടിന്യൂസ് ആരാ? AC. അപ്പൊ സൈൻ I ബൈ സൈൻ R ഈസ് ഈക്വൽ ടു എന്താ വരിക? V1 ടോ ബൈ AC. V1 ടോ ബൈ AC ഡിവൈഡഡ് ബൈ AE ബൈ AC. ഈ AE ആരാ? V2 ടോ അല്ലേ? ഞാൻ തന്നെ എഴുതിയേ. AE distance is equal to what? V2 tau. So V2 tau by AC. So V1 tau by AC divided by V2 tau by AC. ഞാൻ ഇത് തെറ്റല്ല, ഞാൻ ഇത് തെറ്റൊന്നല്ല. AE തന്നെയാണ് വരേണ്ടത്. സൈൻ R ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് AE ആണ്. ബട്ട് ആ AE ഈക്വൽ ടു V2 tau എന്ന് നമ്മൾ നേരത്തെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. സൈൻ I എന്ന് പറഞ്ഞ ഓപ്പോസിറ്റ് സൈഡ് ബൈ AC ആണ്. ശരിക്കും BC ബൈ AC ആണ്. ആ BC പക്ഷേ ആരാ? V1 tau ആണ്. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? അപ്പോ V1 tau ബൈ AC ഇൻറ്റു AC ബൈ V2 tau. അപ്പൊ എന്താവും? ടോ ക്യാൻസൽ ആവും, AC ക്യാൻസൽ ആവും. അപ്പൊ സൈൻ I ബൈ സൈൻ R എന്ത് കിട്ടും? V1 ബൈ V2 കിട്ടും. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? സൈൻ I ബൈ സൈൻ R ഇസ് ഈക്വൽ ടു നമുക്ക് എന്ത് കിട്ടി? സൈൻ I ബൈ സൈൻ R ഇസ് ഈക്വൽ ടു എന്ത് കിട്ടും? V1 ബൈ V2. എനി ഡൗട്ട്സ്? മക്കൾ ഇവിടെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? സൈൻ I ബൈ സൈൻ R V1 ബൈ V2 കിട്ടിയത് മനസ്സിലായോ?
ക്ലിയർ അല്ലേ? നോട്ട് ചെയ്യാം കേട്ടോ. നമ്മൾ പഴയ പേജ് എടുക്കുകയാണ്. സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ഐ ബൈ സൈൻ ആർ ഇസ് ഈക്വൽ ടു, ഈ പേജിന് മാറ്റണല്ലോ, sin I by sin R equal to V1 by V2. From the above equation, we get the important result that as R less than I, R less than I LI, if the ray bends towards normal, then the speed of the light wave in the second medium V2 will be lesser than the speed of light in C. From the figure, we know that R less than I, R less than I, valid ആവണമെങ്കിൽ എന്താ, velocity of light in second medium should be lesser than the velocity of light in first medium. From the above equation, we get the important relation that if R less than I, that is angle of refraction lesser than angle of incidence ആണെങ്കിൽ, അത് വാലിഡ് ആണെങ്കിൽ പിന്നെ ഇത് വാലിഡ് ആവണമെങ്കിൽ, റൈറ്റ് ഹാൻഡ് സൈഡ് വാലിഡ് ആവണമെങ്കിൽ സെക്കൻഡ് മീഡിയത്തിലെ വെലോസിറ്റി എന്തായിരിക്കണം, ഫസ്റ്റ് മീഡിയത്തിലെ വെലോസിറ്റിയേക്കാൾ ലെസ്സർ ആയിരിക്കണം. The speed of light wave in the second medium must be lesser than the speed of light in first medium. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ഇത് V2 ലെസ് ദാൻ V1 ആയിരിക്കണം. ഈ ഇതിന്റെ അർത്ഥം എന്താ? ഈ പാരഗ്രാഫ് മൊത്തം നമുക്ക് ഒരു ലൈനിൽ എഴുതാം. ഈ പാരഗ്രാഫ് മൊത്തം നമുക്കൊരു ലൈനിൽ എഴുതാം. എങ്ങനെ? if R less than I, V2 less than V1. കഴിഞ്ഞു. നോട്ട് ചെയ്യാട്ടോ. നോട്ട് ചെയ്യാട്ടോ.
നോട്ട് ചെയ്യട്ടാ. Viraj done. Sharanya done. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ നോക്കേണ്ടത് ഐശ്വര്യദാസ് വന്നാ. ഐശ്വര്യദാസിന്റെ കൂടി കഴിഞ്ഞാ? ഐശ്വര്യദാസ് ഓൾസോ ഡൺ. Yeah. Now let's see. ഇവൻ പൊട്ടെ ഇവൻ വരട്ടെ. From the above equation, we get the important result that if r less than I, the speed of light wave in the second medium will be less than the speed of light in first medium. This prediction is opposite to prediction of corpuscular. ഇത് ശരിക്കും NCERT അങ്ങനെ എഴുതിയിട്ടുണ്ട്. അതായത് പണ്ടുണ്ടായിരുന്ന ഒരു തിയറി ആയിരുന്നു കോർപ്പസ്കുലാർ തിയറി. ആ കോർപ്പസ്കുലാർ തിയറിക്ക് എഗെയിൻസ്റ്റ് ആണ്. അത് നിങ്ങൾ എഴുതൊന്നും വേണ്ട. ദിസ് prediction is opposite to the prediction from the corpuscular model of light. മനസ്സിലായ? മുമ്പുണ്ടായിരുന്ന ഇറ്റ് വാസ് എ പ്രീവിയസ് കോൺസെപ്റ്റ് ഓഫ് കോർപ്പസ്കുലാർ തിയറി. ദിസ് വാസ് അഗെയിൻസ്റ്റ് ദ കോർപ്പസ്കുലാർ തിയറി. സോ ത്രൂ ദിസ് ലൈൻ വി ഹാവ് പ്രൂവ്ഡ് ദാറ്റ് കോർപ്പസ്കുലാർ മോഡൽ ഓഫ് ലൈറ്റ് ഈസ് റോങ്. ആൻഡ് ലേറ്റർ എക്സ്പീരിയൻസ് ഷോഡ് ദാറ്റ് prediction of the wave theory is correct. Now c represents the speed of the light in vacuum. Then refractiveness of a medium n is equal to what? N equal to c by v. For the first medium n1 equal to c by v1. And the second medium N2 is equal to what? C by V2 are known as the refractiveness of medium 1 and medium 2 respectively. Please note down this. Then I will explain. Otherwise it will be difficult for you to note everything. N1 equal to what? C by V1. N2 is equal to what? C by V2. So, okay. What is N1 by N2? N1 by N2 is equal to C by V1 divided by C by V2, that is C by V1 into V2 by C. So C gone. So N1 by N2 is equal to what? V2 by V1. N1 by N2 is equal to what? V2 by V1. Earlier we had seen that sin I by sin R is equal to what? Sin I by sin R is equal to what? V1 by V2. So N1 by N2 is equal to V2 by V1. V2 by V1 means what? Sin R by sin I. So when you cross multiply, N1 by N2 is equal to what? Sin R by sin I, which means what? N1 sin R by sin I, which means what? N1 sin I is equal to what? N2 sin R, which is the, what is this equation?
This equation is what? Snell's law. So we have proved what? Snell's law using Huygens principle. മനസ്സിലായോ? N1 N2 is what? See, N1 equal to C by V1, N2 equal to C by V2. So N1 by N2. In Snell's law, you have to find out N1 by N2. That is equal to C by V1 by C by V2, which is what? V2 by V1. N1 by N2 is what? V2 by V1. We already seen that sin I by sin R is equal to what? V1 by V2. So N1 by N2 is equal to V2 by V1. Instead of V2 by V1, I am writing what? Sin R by sin I. So N1 by N2 is equal to what? Sin R by sin I. If you cross multiply, N1 sin I is equal to what? N2 sin R, which is the Snell's law. Which is the Snell's law. Any doubt? Proof മനസ്സിലായോ? മക്കളെ ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? പ്രൂഫ് മനസ്സിലായോ? നോട്ട് ചെയ്യട്ടോ. N1 sin I is equal to N2 sin R. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? നോട്ട് ചെയ്താ? അതാണ് എന്ത്? സ്നെൽസ് ലോയുടെ പ്രൂഫ്. അടുത്ത പേജ് എടുക്കാം. N1 sin I is equal to N1 sin I is equal to N2 sin R. This is a Snell's law of refraction. Further, if lambda 1, lambda 2 denotes the wavelength of light in medium 1 and medium 2 respectively, and if the distance BC is equal to what? BC is equal to, actually BC is equal to what? V1 tau. What is this distance? Lambda 1. And the distance AC is equal to what? V2 tau. What is this distance? Lambda 2. Okay, because if the crest of from B has reached C in time tau, this is tau, then the crest from A should have reached the E in time tau. So thus lambda 1 by lambda 2 is equal to BC by AE. What is BC? V1 tau. What is AE? V2 tau. So tau gets cancelled. So lambda 1 by lambda 2 is equal to what? V1 by V2. Or when you cross multiply, V2 by lambda 2 is equal to what? V1 by lambda. V2 by lambda 2 is equal to what? V1 by lambda 1. We know that frequency nu is equal to V by lambda. Here, V1 by lambda 1 is equal to what? Nu 1. V2 by lambda 2 is equal to what? Nu 2. So what we are proving? During refraction, frequency does not change, which is a very important point. During refraction, frequency do not change. Frequency do not change. Refraction നടക്കുമ്പോൾ ആരും മാറൂല, frequency മാറില്ല, but velocity and wavelength will change. Velocity and wavelength of the wave will change.
വേവ് വിൽ ചേഞ്ച്. അപ്പൊ റിഫ്രാക്ഷൻ നടക്കുമ്പോൾ ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് മാറാത്ത ക്വാണ്ടിറ്റി എന്താ? ഫ്രീക്വൻസി. മാറാത്ത ക്വാണ്ടിറ്റി ഫ്രീക്വൻസി. ഏത് ക്വാണ്ടിറ്റിയാണ് മാറുന്നത്? വെലോസിറ്റിയും വേവ് ലെങ്ത്തും മാറും. ഡൗട്ട് ഉണ്ടോ? ലാംഡ 1 എന്താ? വി വെട്ടോ. ലാംഡ 2 എന്താ? വി ടു ടോ. കാരണം ലാംഡ 1 is wavelength is a distance is equal to what? v1 tau. Lambda 2 is what? Again distance, which is what? v2 tau. So lambda 1 by lambda 2 is equal to what? v1 tau by v2 tau. So v1 by v2, that means v1 by lambda 1 is equal to what? v2 by lambda 2. Thus we have proved that during refraction frequency do not change. Velocity and wavelength do change. Doubt ഉണ്ടോ? നോട്ട് ചെയ്യട്ടോ. ഇന്നത്തെ ക്ലാസ്സിൽ ഷുവർ ക്വസ്റ്റ്യൻസ് രണ്ടെണ്ണം എടുത്തേക്കണേ. ഡിഫ്രാക്ഷൻ അറ്റ് സിംഗിൾ സ്ലിറ്റും ഹൈഗൻസ് എക്സ്പ്ലനേഷൻ ഓഫ് ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ. ഡിഫ്രാക്ഷൻ അറ്റ് സിംഗിൾ സ്ലിറ്റും ഹൈഗൻസ് പ്രൂഫ് ഫോർ ലോ ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ. രണ്ടും ഈക്വലി ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആണ്. നോട്ട് ചെയ്യട്ടോ, നോട്ട് ചെയ്യും. നമ്മൾ ഹൈഗൻ പ്രിൻസിപ്പിൾ ഒക്കെ പറഞ്ഞതിന് ശേഷം വി ഹാവ് പ്രൂവ്ഡ് ദാറ്റ് ഡ്യൂറിങ് റിഫ്രാക്ഷൻ ഫ്രീക്വൻസി ഡു നോട്ട് ചേഞ്ച് ബട്ട് വെലോസിറ്റി ആൻഡ് വേവ് ലെങ്ത് ഡു ചേഞ്ച്. ഫ്രീക്വൻസി മാറില്ല, പക്ഷെ വെലോസിറ്റി എന്താ വേവ് ലെങ്ത്തും മാറും. നോട്ട് ചെയ്യട്ടോ.
The above equation implies that when a wave gets, the above equation implies that when a wave gets refracted into denser medium, so what? V1 greater than V2, wavelength and the speed of propagation decreases, but frequency remains the same. So when a light wave travels from rarer to denser, what happens? Wavelength decreases, velocity decreases, but frequency remains the same. A doubt ഉണ്ടോ? ഈ പറഞ്ഞതിന്റെ അർത്ഥം മനസ്സിലായോ? Any doubts? Doubt ഉണ്ടോ? അത് നോട്ട് ചെയ്യാം. അതോടുകൂടി നമ്മുടെ ക്ലാസ് കഴിഞ്ഞു. സോ താങ്ക് യു സ്റ്റുഡൻസ്. ഇന്ന് ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള 2 ടോപ്പിക്കാണ് കവർ ചെയ്തത്. ഹൈഗൻസ്, യൂസിങ് ഹൈഗൻസ് പ്രിൻസിപ്പിൾ വി ഹാവ് പ്രൂവ്ഡ് ലോസ് ഓഫ് റിഫ്രാക്ഷൻ, then diffraction at a single slit. Thank you students, all of you, thank you.